соат дар Прага расо 14 дар душанбе 18 аст ва шумо барнома ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. Салом бинандагони азиз, мавзӯи имрӯз 12 феврал аз ин қароранд. 217 миллион сомониро ба давлат баргардонидаанд. додгоҳи олӣ шаҳр дод ки чаро парвандаи раиси собиқи фурудгоҳ Исматулло Абдуллозода ба додгоҳ нарасид. طبق طلبات ما در 49 کدیس جنایتی جمهوری اسلامی نسبت به جزای غیر حبسی یعنی جریمه تعیین کرده می شود. як оилаи серфарзанди тоҷикистониро ки дар Екатеринбург барои пардохти иҷорапулӣ ва таъмини фарзандон бо мушкилот рӯбарӯ мебошад, боз ба супоридани 35 000 рубли русӣ ҳамчун ҷарима муваззаф карданд. ва нархро муносиб кунед ё чаро пахтакорони хатлонӣ ҳосили соли гузаштаро дар амбору хонаҳояшон нигаҳ доштаанд. пахта дар ҳақиқат истеҳсол шидагӣ буд, дар хонаҳои мардум захира шидагӣ буд. аммо шурӯъ мекунем аз он ки ҳафтаи ҷорӣ Қирғизистон ва аз мақоми раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ барканор шудани Қамчибек Тошиев, мутафиқи асосии президент Содир Ҷаборов хабарсоз гардид. шахсе ки аз соли 2020 сари қудрат омадани Ҷаборов амалан нафари дуюм дар давлат дониста мешуд, ногаҳон барои худи ӯ ҳамзамони дар Олмон дар табобат буданаш аз вазифа сабукдӯш гардид. давоми 3 рӯзи охир дар сохторҳои ҳукумат ва ниҳодҳои қудратии Қирғизистон шахсоне ки онҳоро одамони Тошиев меноманд, аз вазифаҳояшон барканор ва бархе ҳатто ба ҳабс гирифта шуданд. дар Қирғизистон чӣ мегузарад? Ба ин савол ҳамкорам Хиромон Бақозода посух медиҳад ки пеш аз барнома бо ӯ дар ин бора як суҳбатӣ доштам. рӯзи сеюми баъд аз барканории Қамшибек Тошиев истеъфоҳо идома кард ва имрӯз раиси парлумон Нурлан Турғунбекулу гуфт ки бо ихтиёри худ аз мақоми раиси ҷойгоргӯҳ Кенеш канор меравад. Турғунбекулу гуфт ки набояд исми ӯро ба Тошиев пайванд дод ва дар пасманзари тағйироти ҷиддии сиёсӣ дар кишвар ӯ ба қароре омад ки курсиро ихтиёрӣ ва ба гуфташ бидуни моҷарову каҷфаҳмиҳо холӣ кунад. барканориҳо ва ҳатто боздоштҳо идома доранд. 5 нафар бо иттиҳоми талоши ташкили беназмиҳои оммавӣ дастгир шуданд ва онҳоро шахсони наздики Тошиев меноманд. инҳо собиқ сафир дар Узбекистон Эмилбек Узоғбоев, ходими иҷтимоӣ Бекболот Талгарбеков, собиқ вакили маҷлис Қурмонбек Деҳқонбоев, собиқ муовини вазири корҳои дохилӣ Курсан Асанов ва муовини пешини нахуст вазири ин кишвар Али Қарашев мебошанд. зимнан худи Тошиев ки қарори барканориашро президенти Қирғизистон рӯзи 10 феврал содир кард, аз Олмон дирӯз изҳороте нашр карду барканориашро ногаҳонӣ номид. ӯ гуфт бо иҷозаи президент барои муолиҷа дар Олмон қарор дорад. ӯ гуфт қарори президентро бояд иҷро кунад ва танҳо аз он изҳори таассуф мекунад ки натавонист бо ҳамкоронаш хайру хуш кунад. Тошиев гуфт вазифаи хидматиашро одилона иҷро кардааст. президент Ҷаборов билофосила баъди барканории Тошиев ба тағйирот дар сохтори Кумитаи амният даст заду хадамоти марзбонӣ ва хадамоти рақами 9 ки масъулияти таъмини амнияти президентро ба ӯҳда дорад, аз зери назари ин кумита берун баровард. Ҷумғалбек Шабданбеков иҷрокунандаи нави раиси КДАМ шуд. дар ҳоле ки то ҳол худи президент назарашро дар бораи ин тағйирот баён накардааст, муовини раиси ҳукумат Эдил Байсалов гуфт тамаркузи аз ҳад зиёди салоҳиятҳои ҷудогона дар дасти сохторҳои амнияти давлатӣ боиси он шуд ки намояндагони Кумитаи амният аз салоҳиятҳои худ берун рафта дар ҷомеа фазои тарсу таъқибро эҷод намуданд. айни замон бояд гуфт то ҳол агар кадом қонуншиканӣ аз ҷониби Тошиев ҳам содир шудааст, ҳеҷ парвандае ва ё иттиҳоме алайҳи ӯ вуҷуд надорад. Тошиев ва Ҷаборов муттафиқони наздик дар ҳукумат дониста мешуданд, аз ҷумла дар давраи низои пурхушуна дар сарҳади Қирғизистон ва Тоҷикистон солҳои 2021 ва 2022 ва музокираҳо барои имзои созишномаи марзӣ бо Душанбе бисёр муҳим буд. оё дар бораи сабабҳои якбора аз худ дур кардани Тошиев чизе мегӯянд?
اولی ماه فوریه در قرقیزستان بحث اطراف مهلت صلاحیت‌های پرزیدنت برخاست و 75 سیاستمدار یک مراجعتنامه در این زمینه قبول کردند. آنها گفتند جبارов بر اساس کانستیتوسیای پیشینه انتخاب شد که مهلت 6 ساله و یک دفعه‌ای رهبری را پیش بینی می‌کند. بعداً کانستیتوسیا اصلاح شد و 2 مهلت 5 ساله سر کار بودن پرزیدنت را اجازه داد. در پس منظر این بحث تقسیم قدرت در میان دو دوست هم صدا داد. تنش بالا می رود و نامه 75 نفر ظاهرا نقطه آخرین شد. معلوم نیست در این بحثان نقشی خودی توشیف چی بود، ولی این نفران را طرفدار او می نامند. در دوره توشیف ساختارهای امنیتی اشتراکدار فعال حیات سیاسی شده ضد سیاستمداران مخالف حکومت، تاجران و ژورنالیستان و حامیان حقوق مبارزه براه مانده شد. توشیف در حیات جمعیتی خود را همچون یک سیاستمدار فعال هم نمایش میداد. حالا معلوم نیست بعد این با خود توشیف چی می شود. از جمله معلوم نیست تا کجا این حالت او را به مخالف پرزیدنت تبدیل می دهد و یا او واقعا هم به سرنوشتش تن می دهد. خب میبینیم که چی میشه و تشکر خیرامان بقازاده بود با آخرین تحولات در قرقیزستان. ضمناً چند لحظه پیش مارلن ماماتалиев رئیسی ژوگорку Кенеш یا خود پارلمان قرقیزستان انتخاب کردید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت پرونده اسمتالله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین‌المللی دوشنبه که به تصرف میلیون‌ها دلار گمانبر بود به دادگاه نرسیده است. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی در این باره تفصیلات داد. عبدالله‌زاده این حال پروندهش به سود وارد شدگی نیست. در مرحله بررسی قرار هم ندارد. عموما حوزه پرونده در سود وجود ندارد. باقی مانده قسمت پرونده دیگر اینه که 14 نفر دیگر این همش کارمند خود فرودگاه نیست. هم شرکت هم در اینجا در بر میگیرد. نسبت دیگر کارمندان فرودگاه در مجموع 14 نفر بنابر پرداخت گردیدن ضررهای به فایده دولت رسانیده شده 217 میلیون 147,148 سومانی نسبت آنها جزا در نمود جریمه تعیین کرده شده است. یعنی ضررهای به دولت رسانیده شده پورا برقرار کرده شده است. اسمتالله عبدالله‌زاده که یکی از نزدیکان حسن اسدالله‌زاده برادر عروسی پرزیدنت تاجیکستان نام برده می شود 9 سال رئیس فرودگاه دوشنبه بود. او را ماه می سال 2025 از مقامش برکنار و دستگیر کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان آن روز نوشت که عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی‌های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. آژانس مبارزه با کورپسیا چند ماه بعد گفت عبدالله‌زاده و چند زیردستی سابقش به تصرف 1 میلیارد و 245 میلیون سومانی معادل بیش از 100 میلیون دلار گمانزد هستند. رهایی رئیس پیشین فرودگاه دوشنبه همراه چندی از زیردستان سابقش بحث‌هایی را در جامعه تاجیکستان از جمله میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. برخی آن را اجرای عادلانه قانون و بعضی دیگر بی سابقه و ضد اصول عدلیه نامیدند. پلیس یکاترینبورگ 7 فرزند یک oile تاجیکستانی را به شرط پرداخت 35,000 روبل جریمه به والدین برگردانیده است. کارمندان حفظی حقوق روز 11 فوریه زمانی که پدر و مادر کودکان در کار بودند آنها را با خود به شعبه پلیس بردند. والدین برای به طور ضروری اجرا نکردن مسئولیتشان به جوابگاری کشیده شدند. به نوشته خبرگزاری A1 نیوز این oile 2 سال پیش از تاجیکستان به روسیه کوچ بسته در یک منزل بدون شرایط مناسب به سر می بردند. کودکان که خردیش 5 ساله و کلانیش 16 ساله می باشند بنابر نداشتن شهروندی روسیه به کودکستان و مکتب نمی رفتند، اما پدر و مادر این کودکان قانونی و در اساس پتنت کار و زندگی دارند. مشکل اساسی این oile 11 سال پیش و بعد آن شروع شده است که پدر خانواده در صدمه نقلیاتی در تاجیکستان از یک پایش محروم می شود. با این وجود برای تامین روزگار همراه با همسرش شبانه روزی کار می کند. آرزوی این
این oilaи توجیک بنیاد یک خانه در وطن است، اما با درآمدی که حالا دارند روزگار را با زور تامین میکنند. ساکنان محلی به این oila به قدر امکان با مواد غذایی و سر و لباس کمک میرسانند. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان سال 2025 نقشه جمع‌آوری پخته اجرا نشده است. یک سببش هم این بوده است که برخی کشاورزان به امید درآمد بیشتر از پخته جمع آورده خود تنها قسمی حاصل را در اختیار شرکت و کارخانه‌ها گذاشته، بخش دیگر را تا رسیدن فرصت بهتر و بالاروی نرخ‌ها در خانه و انبارهایشان ذخیره کردند. جزئیات را از همکارم محمد وفا رضازاده می‌شنویم. کشاورزان در منطقه کولاب بخشی از پخته یا پنبه جمع آورده خود را که اختیاری و یا با دستور مقامات کاشته بودند هنوز به فروش نبرآوردند. این رقم در حال حاضر به بیش از 17,000 تن می رسد. دهقانها نرخ پایینی پخته را دلیل آوردند. مقامات میگویند بند ماندن هزارها تن پخته در خانه و انبار مردم به گزارشدهی آنها خلل رساند. سببی با حسابات آماری وارد نکردن پخته باقی مانده که زیاده از 17,076 تن پخته که ما برای اجرایش دورنامه کم آمدی کردیم در خانه‌های مردم ذخیره کرده شده است. پخته یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است، ولی سالهای اخیر میل دهقانان برای کشت و جمع آوری آن کم شده است. مقامات کشاورزان را مجبور می‌کنند که به جای گندم و سبزیجات که خریداران زیاد دارند حتما در گوشه از زمین خود پخته بکارند. نماینده اداره کشاورزی کولاب گفت در سال 2025 برخی از دهقانها تا 60 سنتینل حاصل گرفتند. اما در گزارش‌های رسمی اشاره شده است که در ناحیه‌های واسع، فرخار و حمدانی نقشه را اجرا نکردند. و گروه کاری از سوی وزارت کشاورزی، از سوی اگنتی آماری جمهوری و ولایت و گروه کاری در همون شهر نویی که شما قید کردیم که اجرایش تامین نشد، ما گروه کاری کردیم، رسم گرفتیم، سند ترتیب دادیم و معین کردیم که پخته در حقیقت استحصال شدگی و در خانه‌های مردم ذخیره شدگی بود. کشاورزان میگویند برای کشت امساله به پول احتیاج دارند، ولی با سبب پایین بودن نرخ پخته این محصولات را به فروش نبرآوردند. به گفته آنها هنگام جمع آوری حاصل پخته نرخ آن تا 6 سامانی بود، ولی دیرتر تا 4 سامانی و 50 درم پایین آمد. همینجا یاد 2.5 تن پخته ای ماه سپتامبر 2025 سپردگیم. اینا 2026 شد. زنگش میزنی هر روز نمیجا میام پشتی هر روز نمیجایم. اینا پیغام شوا اکا سومش روز دیگه میشه بانک کار نمیکنن یا کوز امروز ماهی انوار شده هیچ جای نیست پول شوا. چند دهقان به رادیوی آزادی شکایت کردند که پولی پخته سپاریدهشان را هم گرفتن نتوانستند. تنها در یک ناحیه واسع بیش از 2,000 تن پخته در خانه ساکنان است. رئیس ناحیه گفت کشاورزان حتی برای با 5 سامانی فروختن هر کیلوی آن به قول زار شدند. 1000 تن ولی 600 تن پول خوجگو دهخونه دادگی نیسته و علاقه مقامات هم میدونن کاربری کردیسی. مکتوب کردیم مقامات کاربری کردیسی. 5000 تن قبول نکرد. 1000 تن قبول کرد. اما 600 تن شنر پولش دادگی نیسته بود. حالا بهار و ایام کشت و کار نزدیک است. هرچند وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت نباید دهقان را به کشت پخته مجبور کرد، انتظار می رود این کار در سال 2026 هم ادامه یابد. دهقان ها می گویند تا زمان نرخ پخته بالا نرود و خرج آنها را نپوشاند، کشت و جمع آوری با زحمت آن به نفعشان نخواهد بود.
دوستان عزیز، با همین مطلب برنامه اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یکایک شما که پیوسته برنامه ما را تماشا میکنید. اما فراموش نکنید که برای خواندن اخباری بیشتر از این و دیدن ویدیوهای دیگر وبسایت azadi.org شبانه روزی در خدمت شما عزیزان است. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند به ما نویسید و اگر نواری دارید فرستید، ما میبینیم و حتما نشر خواهیم کرد. فراموش نکنید فردا باز شما را در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارت.